Students, in the last we discussed about the solubility of gas in liquid. So there pressure play a very important role in solubility of gas in liquid. So Henry is one of the scientists. He gave the relation between pressure and solubility of gas. Okay na? So first, he stated at constant temperature, the solubility of gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of the liquid or a solution. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ which is directly proportional to the partial pressure of the gas. What do you mean by partial pressure? In the last class you learnt about Dalton's law of partial pressure, right? So we have a total pressure and individual pressure. Means when you consider a mixture of gases, the total pressure is equal to the sum of the individual pressure. Okay na, sum of the individual pressure of the gases. So that individual pressure we call it as partial pressure. Okay na, means partial pressure of first gas, partial pressure of second gas, like that. Okay na, overall it is called as total pressure. So he stated that at constant temperature the solubility of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present in the ಸಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದರದ್ದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಡಾಲ್ಟನ್ ಹೀ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ he concluded mainly that is solubility is a function of partial pressure ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಗೈನ್ he also stated that so pressure play a very important role in solubility of gas ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ instead of solubility he used mole fraction. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಬದಲಿಗೆ ಡಾಲ್ಟನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಅ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಓವರ್ ದ ಸಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ number of moles of particular component to the total number of moles of all the component, right? So ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಲ್ಟನ್ both stated the law, that is Henry's law. The partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution. So directly Henry gave a relation between the partial pressure and the mole fraction. Okay na, so that is given by partial pressure directly proportional to mole fraction. So this proportionality symbol na remove madlikke he introduced a constant called kh, that is Henry's constant, that is P equals kHx. Okay na, here P refers to partial pressure, kH refers to Henry's constant, x refers to mole fraction. So different gases have different kH values at same temperature. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಟ್ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ KH Henry's constant ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸೇಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ KH ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ KH ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ nature of gas. Okay na, so if we plot a graph of partial pressure versus mole fraction, ನಾವು partial pressure ಮತ್ತು mole fraction ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ರಲ್ವಾ. ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲಾಟ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒರಿಜಿನ್. ಓಕೆನಾ, next, higher the value of KH at given pressure, the lower is the solubility of gas in liquid. Understood carefully?
ಹೈಯರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಹೆಚ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೆ ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೋಯರ್. ಓಕೆನಾ, ಮೀನ್ಸ್ ಕೆ ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆನಾ, ಅದರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಅವುಗಳದ್ದು ಕೆ ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮದು NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 34 ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೇಗೆ ಕೆ ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಓವರಾಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೆ ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ same temperature. So if you consider nitrogen and oxygen, okay na, so nitrogen at 293 Kelvin we have 76.48. okay na, similarly at same temperature oxygen 34.86. okay na, so same temperature ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೆ ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, 303ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 88.84 ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 303ನಲ್ಲಿ 46.82 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ದ ಕೆ ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆನಾ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ 293ಅಲ್ಲಿ 76.48 ಇರೋದು. ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಟು 303, 293ಇಂದ 303ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆ ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 88.84. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 293ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 34.86 ಇದೆ, ಯಾವುದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 303ಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 46.82 ಆಸ್ ದಿ ಕೆ ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಟ್ ಕೆ ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. Coming to next one, solubility of gas increases with decrease in temperature. Okay na, so means both are inversely proportional, means solubility of gas and temperature both are inversely proportional. If you increase the solubility of gas, the temperature decreases. Similarly, if temperature increases, the solubility decreases. Okay na, both are inversely proportional to each other. So this is the reason aquatic species are more comfortable in cold water rather than warm water. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೀಸನ್ನಿಗೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಷೀಸು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಇನ್ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ particularly we have several application in industry and even in biological field. okay na, so first one, solubility of carbon dioxide in ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಈಗ ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಸೋಡಾ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಗ್ಯಾಸಿ ವಾಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಡಾ ವಾಟರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ ಬಾಟಲ್ನ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂಡರ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಹೈ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೀಲ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವರ್ಸ್. ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೋಪ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಅವರು ವಾಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇನ್ ಬ್ಲಡ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಅವರು ಬ್ರೀದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ
ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆನಾ. ಅವ್ರು ಡೌನ್ ವಾಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ವೆನ್ ದೇ ಕಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಅವರ ಬ್ರೀದ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನಿದೆ ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಓಕೆನಾ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಬಬಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಎ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಓಕೆನಾ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವರು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿಲ್ ದ ಏರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೀಲಿಯಮ್. ಓಕೆನಾ. ಹೀಲಿಯಮ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಏರ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆನಾ. ಮೀನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ, ಅವರು ಏನು ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಓಕೆನಾ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅವರು ಸರ್ಫೇಸ್ ಹತ್ರ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪೀಪಲ್ ಅಟ್ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ದಟ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ there will be a low concentration of oxygen in the blood and tissues of people present in that region. ಓಕೆನಾ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೀಸನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನಾಕ್ಸಿಯಾ. ಓಕೆನಾ. ಅನಾಕ್ಸಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಮೇಯ್ನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೀನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ what is the effect of temperature on solubility of gas in liquid ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, here the solubility of gas in liquid decreases with the increase in the temperature. So as I already told, it is inversely proportional. ಓಕೆನಾ. ಮೀನ್ಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಲೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಐ ಮೀನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೇಸ್. ಓಕೆನಾ. ಮೀನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ವೆನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೇಸ್. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಅಲ್ವಾ. ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇಪರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ
ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ದಟ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ವಾ. ವೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೂಲಾಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕನ್ಸಿಡರ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ, ಏನಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೇಸ್, ಸೊ ದಟ್ it is nothing but a condensation process. Since condensation is a exothermic reaction, so exothermic ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, heat is evolved ಅಥವಾ heat is released ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that the solubility should decrease with the increase in the temperature. Okay na? So this is how temperature affects the solubility of gases. Overall it is inversely proportional to temperature. Okay na? So this is about the Henry's law. So students, very important, you are going to get it for 1 marks, that particularly that statement means Henry's law, and even they may ask about applications also.